Come and join iLearn IAS and feel the difference. Hello all, I am Shamil Shashi and I am the faculty for Post-Independence History at iLearn IAS Academy. So today we are going to study about Indo-Pakistan War of 1965. We have already seen that the first Indo-Pakistan War occurred during 1947 after India-Pakistan partition occurred. And this is the second war between India and Pakistan. And this is one of the major incidents which occurred during Lal Bahadur Shastri's prime ministerial period. So in this topic, we'll look at the background that led to this war and few operations and how war and its related procedures proceeded, and at the end what was the result. So regarding the background, why did this war occur? The major initiator or the perpetrator of this war was obviously Pakistan themselves. Pakistan had a military coup in 1958 under Major General Ayub Khan. Ayub Khan was the military general who did military coup and usurped the democratic regime which was present there after independence from 1947 to 1958. So we know in military regime their primary priority is national security, and they always have a tendency to attack other regimes, and they don't give much attention for economic development or social development or similar stuff. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മ്യാൻമറിലാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ആഫ്രിക്കൻ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി ജനറൽസ് ഉള്ള കൺട്രീസിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആൻഡ് നോർത്ത് കൊറിയ സ്പെസിഫിക്കലി their complete focus is on national security and warfare. സോ അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ അയൂബ് ഖാൻ അവിടുത്തെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രീമിയർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി ഇനീഷ്യലി തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ് അറ്റാക്ക് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദെയർ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വാസ് ലിബറേഷൻ ഓഫ് കശ്മീർ. അതായിരുന്നു ഈ വാറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് തന്നെ. ബിക്കോസ് 1947 തൊട്ട് പാകിസ്ഥാൻ wanted Kashmir to be a part of Pakistan. They opposed integration of Kashmir with Indian Union. And another reason was Indian military failures during 1962 Indo-China War. We have already seen in the previous class that China attacked India at a surprise. India under Nehru never expected China to attack India, because India and China always had a brotherly kind of relationship when Nehru was the prime minister. But surprisingly, they attacked and gave a major blow to our military. So our military failure kandittu Pakistan thought, okay, Indian army is very weak, so Pakistan army can easily defeat Indian army. And then another reason was unrest in Kashmir. Idana Hasrat Bal shrine in Kashmir. So it is considered to be a very important shrine for Islamic people in Kashmir as well as in Pakistan. So avide oru religious relic undairunno. It is considered to be the hair of Prophet Muhammad. So at one point of time, 1963 or after that relic was stolen by someone. The people didn't know who stole it, but the blame was put on Hindus. Obviously, അവിടുത്തെ ഒരു മോസ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോളൻ ആയാൽ ദെൻ അവിടെ ഓൾറെഡി അൺട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ കോവേർഡ് വാർഫെയർ ആൻഡ് ദെയർ കമ്മ്യൂണൽ ഇൻസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒക്കെ ഓൾവേസ് ആക്റ്റീവ് ആണ് സിൻസ് 1947. സോ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നതോടുകൂടി ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഒരു കമ്മ്യൂണൽ റയറ്റ് ആൻഡ് സിവിൽ അൺറെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ കശ്മീർ. കശ്മീരിൽ മാത്രമല്ല, ഇറ്റ്സ് റിപ്പർക്കഷൻസ് വർ ഫെൽറ്റ് ഈവൻ ഇൻ ബാംഗ്ലാദേശ്, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആൻഡ് ബീഹാർ സൈഡ് ആസ് വെൽ. സോ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഹെയർ കാണാതായി എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം കാരണം കശ്മീരിൽ നല്ല രീതിയിൽ അൺട്രസ്റ്റ് വന്നു. ആൻഡ് അൺട്രസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഓക്കെ ദേ തോട്ട്, ദ പാകിസ്ഥാനി പീപ്പിൾ തോട്ട് ഓക്കെ people are opposing Indian Union. There is a civil unrest there. So Pakistan interfere ചെയ്തിട്ട് ആ അൺട്രസ്റ്റിനെ ഒരു മേജർ ആംഡ് റെബല്യൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് along with taking the support of Kashmiri people to join Pakistan. എന്നിട്ട് ഒരു മേജർ വാർഫെയർ ചെയ്ത് ഇന്ത്യയെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. പിന്നെ ഓൾസോ reason behind this attack was internal troubles in Pakistan, because as I have already said,
മിലിറ്ററി റെഷീമാണ്. സോ അവിടെ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വാസ് വെരി പുവർ ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ്. സോ ഇൻഫ്ലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു. സോ ദർ വാസ് the public protest against the general military general and the whole army. So അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു സിവിൽ അൺറസ്റ്റ് or when the people are protesting heavily against the government, what do the government do? അവർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പണി എന്താ? ടു ഡൈവേർട്ട് ദി അറ്റൻഷൻ. അന്നേരം ഒരു വാറോ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കോ വേറെ ഏതെങ്കിലും മേജർ സിവിൽ റോബറി അല്ലെങ്കിൽ കറപ്ഷൻ ഡീൽസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് പീപ്പിളുടെ അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യും. യൂഷ്വലി ഏത് കൺട്രി ആണെങ്കിലും, ഡെമോക്രസി ആണെങ്കിലും ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് പീപ്പിൾ ഡു. സോ ഇവിടെ ഇന്റേണൽ ട്രബിൾസിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരുടെ അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു ടാക്ടിക് കൂടിയായിരുന്നു ദിസ് അറ്റാക്ക് ഓൺ ഇന്ത്യ. അതുകൂടാതെ there was a clash at Sindh province of Pakistan, which is corresponding to Ran of Kutch in India. So ഇവിടെ ഈ റീജിയനിൽ പാകിസ്ഥാൻ മിലിറ്ററി ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി ഹാഡ് എ ക്ലാഷ് ഫേസ് ഓഫ്, ആൻഡ് അതിൽ പാകിസ്ഥാൻ ആക്ച്വലി were not completely victorious, but they gained an upper hand over Indian military. അത് ബ്രിട്ടീഷ് UK ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ക്ലാഷിൽ സീസ് ഫയർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പാകിസ്ഥാൻ went to International Court of Justice regarding a land dispute over there, and അവർക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് വേർഡിക്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ പാകിസ്ഥാൻ തോട്ട് ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി ഒരു ട്രയൽ നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ they were victorious. So if they make a major attempt or war at Kashmir against India, they can easily win. സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടി ഒത്തു വന്നപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ തോട്ട് they will win, and so they decided to launch attack against India. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഫസ്റ്റ് മേജർ ഓപ്പറേഷൻ വാസ് ഓപ്പറേഷൻ ജിബ്രാൾട്ടർ ബൈ പാകിസ്ഥാൻ. You know, you would have studied in geography where Gibraltar is. It is the strait between this is Portugal, this is Spain, and this is Africa. So it is a strait that enters into Mediterranean Sea between Spain or Europe and Africa. ആ സ്ട്രേറ്റിൽ പണ്ട് 14th century there was an Arab or Muslim invasion of Spain, which was a successful event. So adinte മെമ്മറിക്കായിട്ടായിരിക്കണം they named this operation as Operation Gibraltar. Okay, so Operation Gibraltar was kind of a twin strategy. Adil their objective or strategy was ആദ്യം covert method, which will be followed by all out war. Okay, so covert method എന്ന് പറയുമ്പോൾ what they meant is they will train the local militia group or the locals of ആസാദ് കശ്മീർ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡറിലുള്ള ലോക്കൽസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഇൻഫിൽട്രേറ്റേഴ്സ് ആക്കി കശ്മീരിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിടും. സോ ലോക്കൽ ട്രെയിൻഡ് ഇൻഫിൽട്രേറ്റേഴ്സിനെ they send illegally to Indian territory, and their purpose is to create unrest in Kashmir. Already we have seen that there was civil unrest due to the Hasratbal shrine and Hindu Muslim riot ഒക്കെ കുറച്ച് റൈസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ they thought okay, ഓൾറെഡി ഉള്ള എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതേപോലെ ബാക്കി ട്രെയിൻഡ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ ആന്റി ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ അവർക്ക് കൊടുത്ത് ആൻഡ് ടു ട്രെയിൻ ദം ആസ് വെൽ ടു join Pakistan army and fight against India. And once the civil unrest becomes huge or out of control, then Pakistan would send their complete army and straight out attack India. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ജിബ്രാൾട്ടർ എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജി. ബട്ട് വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് വുഡ് ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ്? ആദ്യം ഇൻഫിൽട്രേറ്റേഴ്സ് വന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ തന്നെ നമ്മളുടെ ഷെപ്പേർഡ്സ്, Indian shepherds, they noticed Pakistan infiltration and they immediately reported to Indian army. ഇത് നമ്മൾ മിക്ക മലയാളം മൂവീസ് ആണെങ്കിലും ഹിന്ദി മൂവീസ് ആണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വരുമ്പോൾ, ഇല്ലീഗൽ ഇമിഗ്രേഷൻ വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഷെപ്പേർഡ്സ് ആണ് ഹിമാലയൻ റീജിയൻസിൽ അവരെ കാണുന്നതും അവര് ആർമിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം that such and such incident is happening in so and so place.
അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. ബിക്കോസ് എപ്പോഴും ലോക്കൽ പീപ്പിൾ ആർ ദി ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫെൻസ്. ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ വന്നാലും ഒരു ബോർഡറിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ അലാം റേസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മൂവീസിലും അങ്ങനെ ഷോക്കേസ് ചെയ്യണത്. എനിവേസ് ഷെപ്പേർഡ്സ് ഇൻഫോംഡ് ആർമി, ആൻഡ് ആർമി അപ്പോഴും തന്നെ ദേ വർ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പയർഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. നോട്ട് വെരി വെൽ പ്രിപ്പയർഡ്, ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഇപ്പോൾ 3 years ആയി ആഫ്റ്റർ ഇൻഡോ ചൈന വാർ. സോ ആ 3 yearsൻ്റെ ഇടയിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ആക്ച്വലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് എ ലോട്ട് ഇൻ മിലിറ്ററി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ആർമറി, ആംസ് ആൻഡ് അമ്യൂണിഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രം അതർ കൺട്രീസ്. സോ എനിവേസ് ഇന്ത്യ വിത്തൗട്ട് മച്ച് പ്രോബ്ലം, ഇന്ത്യ ഈ ഇൻഫിൽട്രേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ അപ്പോഴും തന്നെ either shot dead them or push them back into their Pakistani territory. So അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ ജിബ്രാൾട്ടർ became a failure. പക്ഷേ പാകിസ്ഥാന് അതോടെ മതിയായിട്ടില്ല. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദേ ലോഞ്ച്ഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം. സോ ഈ ഓപ്പറേഷൻ വാസ് ഓപ്പറേഷൻ ജിബ്രാൾട്ടറിൽ ഈ മാപ്പിൽ നിന്ന് കാണാം. ഐ വിൽ ബി ഷെയറിംഗ് ദി സ്ലൈഡ്സ് ആഫ്റ്റർ ദി ക്ലാസ്. സോ ഈ മാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ റീജിയൻസിലൊക്കെയാണ്, ഈ ആരോ കാണിക്കുന്ന റീജിയൻസിലൊക്കെയാണ് പാകിസ്ഥാനി ഇൻഫിൽട്രേഷൻ നടന്നത്. ആൻഡ് അതിന് കൗണ്ടർ അറ്റാക്കായി ഇന്ത്യയും തിരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഒക്യുപ്പൈഡ് കശ്മീരിലോട്ട് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്തു. നോട്ട് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ, ബിക്കോസ് ആർമി തന്നെയാണ് അവിടെ പോയി. ഈ ഹാജിപീർ പാസ് ഒരു മേജർ പാസ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് പാസസ് ഇന്ത്യ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആസ് എ കൗണ്ടർ ടു ഓപ്പറേഷൻ ജിബ്രാൾട്ടർ. പിന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ദേ ലോഞ്ച്ഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം. സോ ആ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ഓപ്പറേഷൻ്റെ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വാസ് ടു ക്യാപ്ചർ ദിസ് അഖ്നൂർ ടൗൺ. അഖ്നൂർ ടൗൺ ഈസ് ദി ഓൺലി ലിങ്ക്, ആ സമയത്തുള്ള കണക്ടിവിറ്റി ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ജമ്മു ആൻഡ് ശ്രീനഗർ. സോ ജമ്മു ടു ശ്രീനഗർ റോഡ് പോണത് ഈ അഖ്നൂർ ടൗണിലൂടെയാണ്. ബിക്കോസ് ബാക്കി ഈ റീജിയനിലൊക്കെ നമുക്ക് പീർപ്പാഞ്ചൽ, ഹിമാലയൻ റേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഈ ആൻഡ് above all that അഖ്നൂർ ടൗണിൽ there is a small bridge. ആ ബ്രിഡ്ജ് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ then Indian army will not be able to mobilize their troop towards നോർത്ത് കശ്മീർ ഓർ ശ്രീനഗർ റീജിയൻ. സോ അതായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ. അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ it would have been, the game would have changed entirely. പക്ഷേ പാകിസ്ഥാൻ ആർമി അല്ലേ, അവന്മാരിത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ദ സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻഡ്. ഇന്ത്യൻ ആർമി വാസ് അലേർട്ടഡ് ബൈ ദി ലോക്കൽസ് ആൻഡ് അവർ സ്ട്രേറ്റ് അവേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആർമി അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചു. അവിടെ പാകിസ്ഥാനെ തറപറ്റിച്ചു എന്ന് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. സോ ഇനീഷ്യലി റൺ ഓഫ് കച്ച് ക്ലാഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ ജിബ്രാൾട്ടർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്ത്യ ഒരുപാട് റീറ്റാലിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും പാകിസ്ഥാന് മതിയായില്ല. സോ ഇന്ത്യ ലോസ്റ്റ് ദെയർ പേഷ്യൻസ് ആസ് വെൽ. So after this Operation Grand Slam, India under Lal Bahadur Shastri decided to completely attack and declare a war against Pakistan. And he also gave Indian army the permission to cross the border. Radcliffe line, ആ international boundary cross ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ വരെ ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി കൊടുത്തു. It was a very decisive ഓർ ഒരു മേജർ ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു ബൈ ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി. ബിക്കോസ് അതിന് മുന്നേ നെഹ്റു നെവർ ടുക്ക് സച്ച് എ ബോൾഡ് മൂവ്. പണ്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ 1947 വാറിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, ഇന്ത്യ നെവർ വാണ്ടഡ് ടു ഡിക്ലെയർ എ വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ. വെൻ പാകിസ്ഥാൻ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ നടന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തു, ഇനീഷ്യലി അവരൊക്കെ പുഷ് ബാക്ക് ചെയ്തു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കോൺക്വറിങ് ഓൾ ദോസ് ലോസ്റ്റ് ടെറിട്ടറീസ്, ഇന്ത്യ വെന്റ് ടു UN ഫോർ എ പീസ്ഫുൾ നെഗോഷിയേഷൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി ഡിസൈഡഡ് ടു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് വിത്ത് ഫുൾ ഫോഴ്സ്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യ നല്ല രീതിയിൽ, ഇന്ത്യൻ ആർമി വാസ് ക്വൈറ്റ് സ്ട്രോങ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. വെരി സ്ട്രോങ് എന്നല്ല, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ക്വൈറ്റ് സ്ട്രോങ്. ആൻഡ് ആർമി ആൻഡ് എയർഫോഴ്സ് ഓൾസോ വാസ് ഇൻവോൾവ്. സോ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇന്ത്യയും നല്ല രീതിയിൽ പുഷ് ചെയ്ത് പാകിസ്ഥാൻ ടെറിട്ടറി എത്തി. ലാഹോർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ വരെ കുറച്ച് റീജിയൻസ് ഇന്ത്യ ഒക്യുപ്പൈയും ചെയ്തു. ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവുകയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നി. സോ എല്ലാവർക്കും മീൻസ് ദി ഗ്ലോബൽ പവർഫുൾ ലീഡേഴ്സ്. സോ US, UN, USSR എല്ലാവരും കൂടി ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ട് ദേ ഫോഴ്സ്ഡ് ബോത്ത് ദി കൺട്രീസ് ടു ഡിക്ലെയർ സീസ് ഫയർ ആൻഡ് സൈൻ ആൻ അഗ്രിമെന്റ്. ഒരു പീസ്ഫുൾ നെഗോഷിയേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി അവർ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രിയും വിചാരിച്ചു, എന്തിനാ വെറുതെ വാർ, നമുക്ക് മിലിറ്ററി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒക്കെ കൂടും, നമ്മളുടെ എക്കണോമി ഡൗൺ ആവും. സോ ഹി ഡിക്ലെയർഡ് എ സീസ് ഫയർ.
India was actually in a very dominant position at that time. So ആ സമയത്ത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി സീസ്ഫയർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിൽ ഹി ഫേസ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഒപ്പോസിഷൻ. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എപ്പോഴും എന്താ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ വേണ്ടേ, പാകിസ്ഥാനെ ഇല്ലാതാക്കണം, പാകിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിക്കണം. ബീറ്റ് ഹോക്കി, ബീറ്റ് ടെന്നീസ്, ബീറ്റ് ഗോൾഫ് അല്ല, ബീറ്റ് ക്രിക്കറ്റ്, ബീറ്റ് ഫുട്ബോൾ, എവിടെയാണേലും പാകിസ്ഥാനെ നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കണം. സോ അതുകൊണ്ട് ആ സീസ്ഫയർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോൾ ദർ വാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഒപ്പോസിഷൻ. ബട്ട് എനിവേസ് അതൊക്കെ പിന്നീടങ്ങ് മറന്നുപോയി എല്ലാവരും. സോ സീസ്ഫയർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടാഷ്കെന്റ് ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നമ്മൾക്ക് പയ്യെ കാണാം. എനിവേസ് കുറച്ച് ആ വാർ ടൈമിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു. എന്താ ഒരു മേജർ ടാങ്ക് വാർഫെയർ തന്നെയായിരുന്നു 1965 ഇൻഡോ-പാകിസ്ഥാൻ വാർ. ബിക്കോസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടാങ്ക്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ വാർ ആഫ്റ്റർ വേൾഡ് വാർ 2 എന്നത് 1965 വാറിലായിരുന്നു. ആൻഡ് എയർഫോഴ്സും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ കാണാം ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ആഫ്റ്റർ ബീങ് വിക്ടോറിയസ് ഹി സ്റ്റാൻഡിങ് ഓവർ എ ടാങ്ക്. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് വാർ പാകിസ്ഥാനീസ് വർ ക്യാപ്ചർഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ ആർമി. ഇതൊക്കെ ചില ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹാജിപൂർ, ബാറ്റിൽ ഓഫ് അസലുത്തർ, കുറച്ച് മേജർ ബാറ്റിൽസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നോ പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, ചുമ്മാ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതാണ്. ബാറ്റിൽ ഓഫ് അസലുത്തറിന്റെ പ്രത്യേകത ഈസ് വെൻ ദി ഇന്ത്യൻ ആർമി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് 165 പാകിസ്ഥാനി ടാങ്ക്സ് ഇൻ 48 hours ഡ്യൂറിങ് ദിസ് വാർ. 48 hours 165 ടാങ്ക്സിനെയാണ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തത്, വിച്ച് ഈസ് എ മേജർ ഫീറ്റ്. ഇവിടെ കാണാം ഇങ്ങനെ നിരത്തി ഇരിക്കണം എല്ലാ ടാങ്ക്സും. Okay, so after that comes Tashkent Treaty. So this treaty was signed to establish long-lasting peace between India and Pakistan, because 1947 ഒരു വാർ നടന്നു, 1965 വാർ നടന്നു. സോ ഇനി ഒരു വാർ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് USSRന്റെ മീഡിയേഷനിൽ ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ സൈൻഡ് ദിസ് ട്രീറ്റി ഇൻ Tashkent. Where is Tashkent? Tashkent is in present day Uzbekistan, which was under USSR at that time. So അത് USSRന്റെ അണ്ടറിൽ നടന്ന ഒരു ട്രീറ്റി എന്ന് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. വാട്ട് വി ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഹിയർ ഈസ് ഇനീഷ്യൽ UN interference and declaration of ceasefire between India and Pakistan was mediated by US and USSR and many other Western powers. But ഈ ട്രീറ്റി നടക്കുന്നത്, സൈൻ ചെയ്യണത് USSRന്റെ മീഡിയേഷനിലാണ്. സോ USA ഒന്നും ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നില്ല. സോ അങ്ങനെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ആൻഡ് ജനറൽ അയൂബ് ഖാൻ അണ്ടർ USSR പ്രസിഡന്റ്, അറ്റ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് USSR പ്രീമിയർ, അവർ ഈ ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്യാണ്. അതിൻ്റെ അഗ്രിമെന്റ് പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം. എനിവേസ് ഐ വിൽ ബി ഗിവിംഗ് ദം ഇൻ ഹാൻഡ് ഔട്ട്. അത് ആക്ച്വലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു UPSC മെയിൻസിന്. സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾക്കത് നോക്കാം. ഞാൻ പറയാം. സോ യു ഡിക്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ്. സോറി, ഡിക്റ്റേറ്റ് അല്ല, യു നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ. സോ ഫ്യൂ പ്രൊവിഷൻസ്, ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻസ്. അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്യൂ പ്രൊവിഷൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ബോത്ത് സൈഡ്സ് ടു എക്സേർട്ട് all efforts to create good neighborly relations in accordance with UN Charter. Both sides to exert all efforts to create good neighborly relations in accordance with UN Charter. Pinne second point is all armed personnel shall be withdrawn to position held prior to 5th August 1965 and observe ceasefire. All armed personnel shall be withdrawn to position held prior to 5th August 1965 and observe ceasefire. And next is both countries to adopt principle of non-interference in internal affairs of each other. And fourth point is restoration of economic and trade relations. Economic and trade relations restore ചെയ്യുക, communications as well as cultural exchanges restore ചെയ്യുക. Then carry out repatriation of
prisoners of war to each other. Pinne sixth point is continue discussion of questions relating to the problems of refugees or illegal migrants. And seventh point is restore diplomatic missions from both countries to normal functioning. So ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ജനറൽ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ്. യു ക്യാൻ ഈസിലി റിമെമ്പർ ദം ഓർ ഈവൻ ഗെസ് ദം. ഇത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല, ബിക്കോസ് ഒരു UPSC പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതൊരു ട്രീറ്റിയെ കുറിച്ച്, ഐ മീൻ ഇന്ത്യയുടെ ട്രീറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണലി നടന്ന വാറിന് ശേഷമുള്ള ഏത് ട്രീറ്റീസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാനിത് എഴുതിപ്പിച്ചത്. സോ പെട്ടെന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ്. ഗുഡ് നെയ്ബർലി റിലേഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, ട്രൂ വിഡ്രോവൽ ആൻഡ് സീസ് ഫയർ, ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് നോൺ ഇന്റർഫിയറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോത്ത് ദി കൺട്രീസ്, എക്കണോമിക് ആൻഡ് ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് വാറിനെ റീപാട്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, refugee problems, obviously war നടക്കുമ്പോൾ people become homeless and they migrate to other places, safer places and become refugees. So ആ പ്രോബ്ലംസ് അഡ്രസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മിഷൻസ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള 1971 വാറിന് ശേഷമുള്ള സിംല അഗ്രിമെന്റ് ആണെങ്കിലും ബാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള ഏത് അഗ്രിമെന്റ് ആണെങ്കിലും വേൾഡിലുള്ള പോസ്റ്റ് വാർ ട്രീറ്റീസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. എനിവേസ് we have seen that this treaty was signed to establish long-term peace between India and Pakistan. So long-term peace undayo? Definitely not, because within the next 6 years India and Pakistan went for another war. So ഈ ട്രീറ്റിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഗസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കശ്മീരാണ് ഓൾവേസ് ദി മാറ്റർ ഓഫ് കണ്ടൻഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ. കശ്മീരിനെ കുറിച്ചൊരു വേർഡ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ഫ്യൂ ഓഫ് ദി ലിമിറ്റേഷൻസ് വെർ ഇറ്റ് ഫെയിൽഡ് ടു ലിമിറ്റ് എനി പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ഫ്യൂച്ചർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണില്ല. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഒമീഷൻ ഓഫ് നോ വാർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, which was a major limitation. No war commitment ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക? സോ ഒബ്വിയസ്ലി ദിസ് വാസ് എ മേജർ ഡ്രോബാക്ക്. തേർഡ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് കശ്മീർ. കശ്മീർ അല്ലെങ്കിൽ POK കുറിച്ച് അതെന്ത് ചെയ്യണം, അതെങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അതിൽ പറയുന്നില്ല. And the last point is absence of any reference of Pakistan renouncing its insurgency action in Kashmir. ഇൻസർജൻസി ഇൻ കശ്മീരിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും ആ ട്രീറ്റിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ലിമിറ്റേഷൻസ്. ഇതൊക്കെ UPSC മെയിൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. സോ എനിവേസ് ആ ട്രീറ്റി നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തു. ആ ട്രീറ്റിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഒറിജിനൽ വീഡിയോ നമ്മൾക്ക് കാണാം. В этом документе высказана твердая решимость восстановить нормальные и мирные отношения между Индией и Пакистаном и содействовать взаимопониманию и дружественным отношениям между их народами. В декларации подтверждается обязательство двух стран не прибегать к силе и решать свои споры мирными средствами. Наступает исторический момент. Президент Пакистана и премьер-министр Индии подписывают декларацию. Алексей Николаевич Косыгин тепло приветствует лидеров двух стран, поздравляя их с успешным завершением переговоров и подписанием декларации. Так закончилась историческая встреча в Ташкенте. Okay, so that was original footage of Tashkent Treaty
signing. സോ ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി എന്ത് ചെറിയ മനുഷ്യനാ അല്ലേ, ആ റഷ്യക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഹി സീംസ് വെരി സ്മോൾ. സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാവരും വെരി ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി എക്സ്പെഷ്യലി ഹി വാസ് വെരി എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി വിത്ത് ദി ഇൻസിഡൻസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ടാഷ്കന്റ്. സോ ഈ ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്ത് ഹി വെന്റ് ടു ബെഡ് ആൻഡ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി പാസ്ഡ് അവേ, which was a very unfortunate incident. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മേജർ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്യാൻ വേറൊരു കൺട്രിയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് തന്നെ ശാസ്ത്രി മരിക്കുകയാണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി എന്താ ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഹി ഡൈഡ് ഓഫ് കാർഡിയക് അറസ്റ്റ്. ഹി ഓൾറെഡി ഹാഡ് 2 കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് ബിഫോർ. സോ ദിസ് വാസ് ഹിസ് തേർഡ് ഐ തിങ്ക്. സോ പുള്ളിയുടെ എന്താ ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡിൽ ഹി ഡൈഡ് ഡ്യൂ ടു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. പക്ഷേ വി നോ ഹൗ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ, വി ഓൾവേസ് ലൈക്ക് കോൺസ്പിറസി. സോ ഇതിൽ എന്തോ ഒരു കോൺസ്പിറസി ഉണ്ട്, അത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ ശാസ്ത്രി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചതല്ല എന്നാണ് ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ താല്പര്യം. എല്ലാവർക്കും ഒരു ട്രൂത്ത് അറിഞ്ഞാൽ അതൊരു ത്രില്ലില്ലല്ലോ, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വേണം. ഇപ്പോൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ കാര്യമാണേലും പുള്ളിയുടെ ഡെത്ത് ഇറ്റ് വാസ് എന്താ പറയണ്ടേ ടെസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ഹിസ് ഫെല്ലോ പാസഞ്ചർ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്. എന്താണ് എയർ ക്രാഷിൽ ആണ് ഹി വാസ് കിൽഡ് എന്നുള്ളത് പുള്ളിയുടെ കോ പാസഞ്ചറൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രൂഫ്സ് റിഗാർഡിങ് ദാറ്റ്. പക്ഷെ എന്നാലും ആൾക്കാർക്ക് ഇന്നും അത് വിശ്വസിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. എല്ലാവർക്കും എന്താ വോണ്ട് കോൺസ്പിറസി തിയറീസ്. പുള്ളിയെ വേറെ ആരോ കൊന്നാണ്, ഈ ഗാന്ധി തന്നെയാണ് പുള്ളിയെ കൊന്നത് എന്നല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഒപ്പോണൻസ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് കൊന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹീ സ്റ്റിൽ ലിവ്സ് ഇൻ ഹിമാലയ ആസ് എ ബാബ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് കോൺസ്പിറസി തിയറീസ് നമുക്കുണ്ട്. ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഐ തിങ്ക് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ദേ ഹാവ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് 5 കമ്മീഷൻസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീരിയഡ്സ് ടു എൻക്വയർ ഇൻ ടു കില്ലിംഗ് ഓഫ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, ഐ മീൻ ഓർ ഡെത്ത് ഓഫ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്. സോ അതേപോലെ തന്നെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് റീസെൻ്റ്ലി ടാഷ്കന്റ് ഫയൽസ് മൂവി ആയിരുന്നോ സീരീസ് ആയിരുന്നോ എന്ന് ഓർമ്മയില്ല, വിവേക് അഗ്നിഹോത്രി എന്ന ഫേമസ് ആൻഡ് എക്സ്പേർട്ട് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലും പീപ്പിൾ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ കോൺസ്പിറസി. ഓക്കെ, USSRൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇത് ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്തത്. സോ CIA അതായത് US ആണ് ശാസ്ത്രിയെ പോയിസൺ ചെയ്ത് കൊന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ബാക്കി ഗാന്ധി ഫാമിലി, നെഹ്റു ഫാമിലി ആണ് അവർക്ക് പവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അവർ ചെയ്തതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി ചെയ്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ തന്നെ അവിടുന്ന് ചെയ്തതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോൺസ്പിറസി തിയറീസ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ സഡൻ ഡിമൈസ് ഓഫ് എ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. സോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 2 ഇയേഴ്സിൽ ദിസ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് ഡെത്ത് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ഐ മീൻ ഡെത്ത് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആസ് വെൽ. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്വിയസ്ലി ഈസ് ഹു ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി? ആരായിരിക്കും അടുത്തത്? സോ അത് നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.